Hello students, আজি আমি ক্লাস 9 A Legend of Northland নামৰ কবিতাটি পঢ়িম। কবিতাটোৰ ডেসক্ৰিপশনত দিয়া আছে যে This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. নিজৰ লোভৰ কাৰণে এগৰাকী বুঢ়ী মানুহে Saint Peter অৰ্থাৎ পিটাৰ নামৰ সাধু লোক এজনক খং উঠাইছিল আৰু তাৰে কাহিনীটো ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে কবিতাটোৰ জৰিয়তে। লেজেণ্ড মানে হৈছে কাহিনী যিটো বহু পুৰণি আৰু মানুহৰ মুখে মুখে চলি আহিছে। প্ৰথমে আমি কবিতাটো এবাৰ পঢ়ি চাই লওঁ। Away, away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges where it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard, dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring for food. Poet Phoebe Carey. এতিয়া আমি কবিতাটো প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ। Away, away in the Northland
where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. কৈছে নৰ্থলেণ্ডত অৰ্থাৎ উত্তৰ মেৰুৰ ফালে বহুত দূৰৰ এখনি ঠাই আছে য'ত দিনটোৰ সময়বোৰ ঘণ্টাবোৰ খুব কম মানে দিনৰ সময় তাত কম হয় and the nights are so long in the winter আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত তাত ৰাতিবোৰ খুব বেছি দীঘলীয়া হয় that they cannot sleep them through কৈছে ইমানেই দীঘলীয়া হয় যে তেওঁলোকে গোটেই নিশাটো শুই পাৰ কৰিব নোৱাৰে where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows কৈছে সেই ঠাইডোখৰত মানুহবোৰে মানে ইয়াত তাত থকা লোকসকলৰ বিষয়ে কৈছে তাহাঁতি কি কৰে swift reindeer হৈছে হৰিণাৰে এবিধ প্ৰজাতি যাৰ মানে খুব ডাঙৰ থাকে কিন্তু এই প্ৰজাতিটো আৰু তাহাঁতৰ খুব দীঘল দীঘল শিং থাকে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় তোমালোকে সান্তা ক্লজৰ বিষয়ে শুনিছা তেওঁৰ যোনখন স্লেজ চলাই স্লেজ মানে বুজি পাইছা যোনটো বৰফত যিটো গাড়ী চলে আৰু হৰিণাই টানি নিয়ে সেই হৰিণাখিনিক ৰেইনডিয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সুইফ্ট মানে হৈছে ফাষ্ট খুব খৰকৈ যাব পৰা তেনেকুৱা খৰকৈ যাব পৰা ৰেইনডিয়াৰক কি কৰা হয় স্লেজ গাড়ীৰ সৈতে বান্ধি ৰখা হয় কৈছে যেতিয়া স্নো পৰে মানে বৰফ যেতিয়া পৰে সেই ঠাইটুকুৰাত ঠাণ্ডা দিনত তেতিয়া কি কৰে তাহাঁতি স্লেজ গাড়ীত ৰেইনডিয়াৰ বান্ধি লয় তাৰমানে তেওঁলোকে নিজৰ বাহন তৈয়াৰ কৰে and the children look like bears cubs আৰু তাত থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখিবলৈ bear cub মানে ভালুকৰ পোৱালি যেন দেখায় কিয় দেখে বুলি কৈছে in their funny furry clothes কাৰণ তেওঁলোকৰ দেখিবলৈ হাঁহি উঠা আৰু খুব বেছি নুমাল কাপোৰ পিন্ধে তাৰমানে যেহেতু আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ তাত খুব বেছি ঠাণ্ডা হয় বৰফ পৰে গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঠাণ্ডাৰ পৰা বচাবলৈ কাৰণে মাক দেউতাকে কি কৰে খুব বেছি নুমাল থকা কাপোৰবোৰ পিন্ধায় আৰু যিবোৰ পিন্ধাৰ পিছত তেওঁলোকক সৰু সৰু ভালুকৰ পোৱালি যেন দেখায় They tell them a curious story তাহাঁতি মানে সেই তাৰ লোকসকলে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এটা কৌতূহল থকা কিউৰিয়াছ মানে কৌতূহল থকা এটা সাধু শুনায় I don't believe it is true কবিয়ে কৈছে যে মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে এই কাহিনীটো সঁচা হয় and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you কৈছে যদিহে তোমালোকক টেল মানেও সাধু ষ্টৰী মানেও সাধু টেল মানেও সাধু কৈছে সেই সাধুটো যদি মই তোমালোকক কওঁ তোমালোকে এটা লেসন পাবা মানে এটা জ্ঞান লাভ কৰিবা এতিয়া আমি চাওঁ সাধুটো কি হয় Once when the good Saint Peter lived in the world below কৈছে এবাৰ যেতিয়া Saint Peter মানে পিটাৰ নামৰ এজন সাধু লোক তলত বাস কৰিছিল তলত মানে world below মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ কথা কৈছে যেহেতু আমি জানো সাধুখন্ত লোকসকল কেনেকুৱা তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে এই লোকসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে Saint Peter যিজন পিটাৰ নামৰ সাধু আছিল তেওঁ হেভেনত থাকে মানে স্বৰ্গত থাকে আৰু এবাৰ তেওঁ কি কৰিছে পৃথিৱীলৈ নামি আহি পৃথিৱীত বাস কৰিছিল and walked about it preaching আৰু তেওঁ ধৰ্মৰ প্ৰিচ কৰা মানে ধৰ্মমূলক জ্ঞান বিলাই ফুৰা just as he did কৈছে তোমালোকে জানাই তেওঁ কেনেকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল he came to the door of a cottage তেওঁ তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰোতে এটা কটেজৰ সন্মুখ পালেহি কটেজ মানে হৈছে সৰু এটা কোঠালি in traveling round the earth গোটেই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰি তেওঁ এটা সৰু কোঠালিৰ দুৱাৰ মুখ পালেহি where a little woman was making cakes আৰু য'ত কি কৈছে এগৰাকী মহিলাই কেক বনাই আছিল and baking them on the hearth আৰু তেওঁ সেই কেক কেইটা হাৰ্টত বনাই আছিল তোমালোকে ঠাণ্ডা ঠাইৰ ঘৰবিলাক দেখিলে গম পাবা তাহাঁতৰ হল ৰুমত এটা ঠাইত জুই জ্বলাবলৈ কাৰণে থাকে য'ত জুই জ্বলাব পাৰি মানে বাহিৰতে বহিলৈ গৰম হৈ থাকিবলৈ আৰু তাৰ ওপৰেদি এটা দীঘল চিমনি থাকে য'ৰ পৰা সেই জুইৰ ধোঁৱাবিলাক ওলাই ঘৰটোৰ পৰা বাহিৰলৈ যায় সেই জুই জ্বলোৱা ঠাইটুকুৰাক হাৰ্ট বুলি কয় আৰু ইয়াত হাৰ্ট মানে কিন্তু চৌকা কথাহে বুজাইছে য'ত কেক বনোৱা হৈছে and being faint with fasting
আৰু ফাষ্টিং অৰ্থাৎ দিনটো একো নোখোৱা নোবোৱাকৈ থকা, যোনটো আমি ব্ৰত বুলিও কওঁ। মানে তেওঁ একেবাৰে খোৱা নাছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ফেইণ্ট হ'ব ধৰিছিল। ফেইণ্ট মানে আনকনচিয়াছ, তেওঁ মানে অচেতন হ'বলৈ ধৰিছিল সাধুজন। ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলমষ্ট ডান, কাৰণ গোটেই দিনটো তেওঁ সেনেকৈ শেষ হৈ গৈছিল। হি আস্কড হাৰ ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ টু গিভ হিম এ ছিংগল ওৱান, আৰু সেই সাধুজনে সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ যোনবিলাক কেক আছে তাৰ পৰা এটা তেওঁক দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, তেওঁক অনুৰোধ জনালে। কবিতাটো যিহেতু খুব দীঘল হৈছে, গতিকে এইটো আমি পাৰ্ট 1 হিচাপে ৰাখি থওঁ। পাৰ্ট 2 আমি পাছত কৰিম। থেংক ইউ।